you will cover that part. Otherwise, it will be difficult for you to understand the machine design classes. So I have already included the two chapters, that is strength of material, included in the simple stress in machine parts, that is related to the stress and strain, etc. And another part is theory of machines is covered. The second chapter, belt and chain drive, that is the part of theory of machines. Next, uh, first one is is introduction. Introduction, you will cover the all the physical parameters that you have already studied in physics and chemistry, and also in engineering mechanics, that will be covered. I will send this later. Then chapter next, design of shaft, theory and problems is there. First chapter that is included in the syllabus, and cover the syllabus of machine design parts. And belt and chain drive also in machine design parts, as well as theory of machine, it is included, because you have not read in first semester theory of machines. So we will discuss this chapter also. Then another part is number 5, simple stress in machine parts. That chapter will cover some, not totally, but some part will be covered the strength of materials, the simple stress, tensile stress, compressive stress, etc. Then chapter number 3, this is the design part. Chapter number 3, screw joint and or threaded joint. There is a theory and problem is there. Theory and problem both are there in this chapter. And gears. Gears means there is a gear terminology and drawings will be there, and design and calculation is also included in this part. Problems. I mean, one thing is the problems that is cover the gears part, and another two types of a helical gear and helical gear and uh, worm wheel, that will I will discuss with you, and give the PDF, a PDF form that is also included in this part. Acha. Next is key and key coupling. Key number 6, key and key coupling. Uh, how to mount the shaft with the pulley and gears, etc. That is the parts of key. And coupling, when it will be the large size of shaft, that is how we will join. Then short length is shortened, shaft is not more than 7-meter length, then you will require the 10 meters shaft. Then we will attach the projected part in the shaft with the help of coupling. That is called the coupling part. And bearings, number 7, bearing. Bearing is one of the most important elements in the machine design, or machine elements. That is in rotational part, that is covered the bearing to reduce the friction and others between the rotating body and stationary body. That is the part of bearing. And bearing is the ball bearing, roller bearing, taper bearing, etc. That I will discuss uh, details. Then another part is related to gear, that is called the gear 10. One is gear 10, simple gear 10, compound gear 10, and how to gear is mounted, gear is operated, and the speed of the gear, etc. We will calculate in this part. This is I have already selected 7 chapter, and another chapter is the lever, then governor, etc. is included. But these are the main chapters that is cover the machine design parts. But remember it. Here is the two parts, that is
not you have not studied, that is strength of material, number 6 chapter, you can write it, and number 2 chapters it is cover the theory of machines parts. এইগুলো হচ্ছে তোমার ইয়ে দিলাম। আর বুকস দিয়েছি হলো তোমার মেশিন ডিজাইন, আর.এস. কুর্মি অ্যান্ড জে.কে. গুপ্তা। হ্যাঁ, ইয়ে তোমরা ওই পিডিএফ যদি পাও না তো আমি দিয়ে দেবো, আমি নোটস তো দেবোই, আর প্রবলেমও করাতে হবে। এটা হচ্ছে প্রবলেম ওরিয়েন্টেড চ্যাপ্টার্স, মানে ইয়েটা সাবজেক্ট। অ্যান্ড ডিজাইন, মেশিন ডিজাইন, ডিজাইন অফ মেশিন এলিমেন্ট, ভিএম ভান্ডারি, এই দুটো বই আমি রেফার করেছি। আরো অনেক বই আছে, ইন্ডিয়ান রাইটারও আছে, ফরেন রাইটারও আছে, তোমার শর্মা আগরওয়াল আছে, তারপরে বিএল ব্যালানি আছে। ওগুলো আমি অত হাত ইয়ে করতে চাইছি না, এগুলো নোটগুলো দুটো বইতে কভার হয়েছে। দুটো বই মানে মেশিন ডিজাইনের পক্ষে তোমাদের যা আছে সিলেবাসে ওগুলো কভার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর যদি 4-5টা বই তোমার চেঞ্জ হয়, তাহলে ওখানে সিম্বলিক্যালি যে ইয়েগুলো নোটেশন গুলো একটু বুক টু বুক ভ্যারি করে, তার জন্য একটু প্রবলেম হতে পারে। সেই জন্য সিলেক্টিভ বই রাখলাম, আর.এস. কুর্মি অ্যান্ড ভান্ডারি, বিবি ভান্ডারি, দুটো বই রাখলাম। এটা হচ্ছে তোমার ইন্ট্রোডাকশন, মানে ইয়ে দিলাম, টোটাল চ্যাপ্টারটা দিলাম। আর যদি দেখি যে পরের দিকে যদি ইম্পর্টেন্স চ্যাপ্টার উইল বি ইনক্লুডেড, তখন আমি দেখে নেবো। হ্যাঁ, তোমাদের লাস্ট ইয়ারও এগুলো করিয়েছিলাম। আর ইয়ান কাপলিং তো দিয়ে দিলাম, ঠিকই আছে। এটা তো বেল্ট অ্যান্ড বেল্ট ড্রাইভ দিয়েছি। আর আরেকটা দিতে পারি হলো টর্শনাল অ্যান্ড রিজিডিটি, যেটা ওই বেন্ডিং ইকুয়েশন আমি পড়াতে আরম্ভ করি, তারপরে ওইগুলো বলে দেবো। আরেকটা চ্যাপ্টার সম্ভবত এখানে ইনক্লুড হবে, you can write this chapter, this simple stress in machine parts. Another is torsional and bending stress in machine parts. ওটা আমি মানে খেয়াল করিনি, ওটা ওটা তোমরা লিখে নাও। হ্যালো সাগরিকা, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, বুঝতে পারছো? বলছি আরেকটা চ্যাপ্টার লিখে নাও, সেটা বলছি টর্শনাল, ওটা মিস হয়ে গেছে আমার অ্যাকচুয়ালি। এই যে টর্শনাল অ্যান্ড বেন্ডিং স্ট্রেস ইন মেশিন পার্টস, এটা লিখে নাও। আমি পরে আমি পিডিএফ এর সঙ্গে জুড়ে আমি পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে। চ্যাপ্টার নাম্বার 9, এটা আমি একটু হেফাজত সাজানো আছে। চ্যাপ্টার নাম্বার 1 উইল বি দ্য ইন্ট্রোডাকশন, চ্যাপ্টার নাম্বার 2 শ্যাফট, চ্যাপ্টার নাম্বার 3 করে দাও স্ক্রু জয়েন্ট, হ্যাঁ, বেল্ট, দেন চ্যাপ্টার নাম্বার 3 বেল্ট ড্রাইভ, চ্যাপ্টার নাম্বার 4 গিয়ার ট্রেন করে নিতে হবে, চ্যাপ্টার নাম্বার 5 হচ্ছে গিয়ার্স। আচ্ছা না, ওইখানে সিম্পল, সেটা আমি সাজিয়ে নেবো এখন, তারপর পরপর তোমাদেরকে করিয়ে দেবো। এখানে একটু হ্যাপাজার্ড হয়ে গেছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমাদের কি ইয়ের মধ্যে বেন্ডিং মোমেন্ট আর তোমার টর্শনাল মোমেন্টের উপরে কিছু তো ছিল না? যা ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সে যেটা কভার করেছিল, আর তো কোনো সাবজেক্ট পড়েনি মাঝখানে। তার জন্য একটুখানি তোমাদের ওই দুটো পেপার বাদ গেছে, আগে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল আর মেশিন ডিজাইন থিওরি অফ মেশিনসটা বাদ গেছে, যেটা হচ্ছে এর সঙ্গে রিলেটেড। আচ্ছা, এখান থেকে এই হলো টোটাল সিলেবাসে একটা চ্যাপ্টার ইয়ে হবে, টর্শনাল অ্যান্ড বেন্ডিং স্ট্রেসটা এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো। আচ্ছা, নেক্সট আরেকটা পিডিএফ আমি সেন্ড করছি, দ্যাট ইজ ইন্ট্রোডাকশন পার্টে। ইন্ট্রোডাকশন পার্টের মধ্যে তোমার এখানে সব ভেরিয়াস টাইপ অফ ইউনিটস এগুলো আছে, আমি এটাকে সেন্ড করে দিই। দাঁড়া, দেখা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। এখানে তোমার প্রথমে যেটা আছে, এখানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্রথমে হাইলাইটস করা আছে, কিন্তু এখানে আমি সবকটা এগুলো দেখলে বুঝতে পারবে, এগুলো অসুবিধা নেই। এখানে ডেফিনেশন, ক্লাসিফিকেশন অফ মেশিন ডিজাইনস এর মধ্যে আছে, অ্যাডাপটিভ ডিজাইন,
এটা পড়বে, এটা এটা কিন্তু পরীক্ষায় থাকবে না, এটা যে তোমার ওভারঅল নলেজের জন্য আমার দেওয়া আছে ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড নিউ ডিজাইন। তারপরে তোমার দেওয়া আছে জেনারেল কনসিডারেশন ইন মেশিন ডিজাইন, আর মধ্যে আহ, আহ, মধ্যে আছে দ্য ফলোইং আর দ্য জেনারেল কনসিডারেশন ইন দ্য মেশিন ইন ইন ডিজাইনিং অফ দ্য মেশিন কম্পোনেন্টস। তার মধ্যে তোমার হচ্ছে টাইপ অফ লোড। লোড হচ্ছে কি, লোড তোমরা জানো যে লোড হচ্ছে ওয়েট যেটা আছে ফোর্স ভার্টিক্যাল, এক ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। তাহলে সেখানে তোমার টাইপস অফ লোডের মধ্যে আছে লোড অ্যান্ড স্ট্রেস। স্ট্রেস মিনস তোমরা যেটাকে বলতে পারো ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া, যেটা হচ্ছে স্ট্রেস অ্যাকচুয়ালি ইন স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল, যেটা ভাগ হয় স্ট্রেস বলি আমরা নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার, মানে পার ইউনিট যে ফোর্সটা অ্যাক্ট করে সেটা হচ্ছে স্ট্রেস। আবার যদি ফ্লুইডে চলে যাও, ফ্লুইডে হয়ে যায় ওটা প্রেশার। প্রেশার অ্যান্ড স্ট্রেস ইজ দ্য সেম ইউনিট, বাট subject to subject we will discuss in the solid material cases we will use the stress, মানে the term is used as the stress, and in fluid or gases that is pressure. The unit is same. The types of load and load means so in Newton, kg, etc. And the causes by the load. Next হচ্ছে motion of the parts in kinetics and kinematics of the machine, মানে ওই তোমার ওই রিলেটেড টু ভেলোসিটি অ্যান্ড অ্যাক্সিলারেশন, এগুলোতে তোমার ইয়াতে যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এর মধ্যে করেছে। সিলেকশন অফ দ্য মেটেরিয়াল মোস্ট ভাইটাল থিং। যেরকম আমি আগে যেরকম সাবজেক্টে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এ করেছিলাম, কি মেটেরিয়াল আমার দেখার দরকার নেই, কিভাবে ক্যালকুলেশন হচ্ছে ভেলোসিটি অ্যাক্সিলারেশন এগুলো, কিন্তু বাট মেশিন ডিজাইনের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং সিলেকশন অফ দ্য মেটেরিয়াল, what material to be used in the machine element, that is the most important. Otherwise যেখানে কাস্ট আয়রন দরকার আছে, যেখানে যদি কাস্ট আয়রন না দাও মানে তাহলে ওটা অন্যরকম ইয়ে হতে পারে। আবার আবার কাস্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ কাস্ট আয়রন হ্যাজ দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ ইজ হাই। আবার যেখানে মাইল স্টিল দিতে হবে সেখানে মাইল স্টিল অ্যাপ্লাই করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য সিলেকশন, দ্যাট ইজ পার্ট ইজ সিলেকশন অফ দ্য মেটেরিয়াল। আফটার ডিজাইনিং দিস, the selection of material according to their mechanical properties, the form and the size of the parts. Size is the one of the most important. তোমাকে যদি একটা ডিজাইন করতে হয় মেশিনের এলিমেন্টসে, তুমি একটা বড় ডিজাইন করলে, এমন ডিজাইন করলে যে বিশাল মানে রোবাস্ট ডিজাইন হয়ে গেল, তখন সেটা তো ইকোনমিক্যাল দেখতে হবে, ইকোনমিক্সটা দেখতে হবে, হাউ মাচ রুপিস ইজ গেটিং দিস পার্টস। মানে টাকা পয়সার ব্যাপার আছে, যে কোনো মেশিন কিনতে গেলে জানো তোমার ইয়ের ইনভলভমেন্ট থাকে, এই জন্য সাইজটাকে তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু বি ফর্ম অ্যান্ড সাইজ অফ দ্য পার্টস। আচ্ছা, দেন ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড দ্য লুব্রিকেশন। ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স, তোমার ধরো এমন মেটেরিয়াল দিয়ে তুমি জোড়া লাগালে যেখানে ফ্রিকশনটা হচ্ছে তোমার খুব হাই হচ্ছে, মানে খুব মানে ফ্রিকশন হাই হলে পরে কি হবে, করোশন অ্যান্ড ওয়ারিং হয়ে যায়, তাহলে পার্টস গুলো ক্ষয়ে যায় আপনি করে। অ্যান্ড সেখানে কি করতে হয়, সেখানে ফ্রিকশনটাকে লেস করার জন্য কিছু লুব্রিকেশন অ্যাড করতে হয়। এগুলো হচ্ছে তোমার মেশিন ডিজাইনের পার্টস এর মধ্যে আসবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে কনভেনিয়েন্ট অ্যান্ড দ্য ইকোনমিক্যাল ফিচার্স, এই যেটা বললাম আর কি, তুমি যে পার্টসটা একটা ইয়ে করবে সেটা অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ডিজাইন, যে কত সাইজ হবে ইয়ে হবে, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং। কনভেনশনাল convenient and the economical features. Then use of standard part. এখন ধরো ইউজ অফ স্ট্যান্ডার্ড পার্ট বলতে তোমার কি কি মানে ইয়ের মধ্যে কম্পোনেন্টের মধ্যে কোনগুলো ইউজ অফ স্ট্যান্ডার্ড পার্ট। ধরো নাট অ্যান্ড বোল্ট তৈরি করছে, আমি যে কোনো মেটেরিয়াল দিয়ে আমি ফর্ম করে দিতে পারি, কিন্তু যদি স্পেসিফাই কত স্পেশাল পারপাসের জন্য হয় তখন কিন্তু মেটেরিয়াল টু মেটেরিয়াল ভ্যারি করে যায়, মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন চেঞ্জ হয়ে যায়, তার জন্য কস্টিং এরও তফাৎ হয়। সেগুলো হচ্ছে সবসময় কি পারপাসে ইউজ হচ্ছে সেটাকে দেখতে হবে। সেফটি অফ অপারেশন। আচ্ছা, এখন হচ্ছে যে কম্পোনেন্টটা তুমি ফর্ম করবে সেটাকে তোমার সেফটি পজিশনটা দেখতে হবে, সেটা ভেঙে যেতে পারে না, মানে কি অপারেশন করলে দেখতে হবে যে ওখানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি বলে একটা ইয়ে আছে, ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আছে, সেটাকে ইয়ে করতে হবে, স্পেসিফাই করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে ওয়ার্কশপ ফেসিলিটিস। এবার যদি তুমি যে কম্পোনেন্টটা তৈরি করবে সেখানে তুমি আগে দেখতে হবে যে মেশিনারি ফেসিলিটি ইজ দেয়ার অর নট।
হ্যাঁ, মেশিনারি ফেসিলিটি আবার দেখলে হবে না, শুধু ওয়ার্কশপ ফেসিলিটি। ওয়ার্কশপের ফেসিলিটি ইনক্লুডেড দ্য ওয়ালস, মেশিন, লেবার, মেশিন অপারেটর এটসেট্রা। তুমি যদি এখন লেদে যারা কাজ করছে, লেদে মেশিনে যদি কাজ করতে করতে তুমি যদি তাকে যদি গিয়ার কাটিং এর মধ্যে শিফট করো, তাহলে কিন্তু সে কাজ করতে পারবে না, তখন স্পেশালাইজেশন ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ ওয়ার্কশপ ফেসিলিটি, এগুলো হচ্ছে ওয়ার্কশপ ফেসিলিটি। আচ্ছা, নাম্বার অফ মেশিন টু বি ম্যানুফ্যাকচার, নাম্বার অফ মেশিন টু বি ম্যানুফ্যাকচার, কতটা কতটা মেশিন তৈরি করা যাবে, বা মেশিনস দিয়েছে এখানে, অ্যাকচুয়ালি নাম্বার অফ কম্পোনেন্টসটা বললে ভালো হয়। নাম্বার অফ কম্পোনেন্টস ক্যান বি ম্যানুফ্যাকচার ইন দ্য মেশিন, ইন দ্য ওয়ার্কশপ, দ্যাট ইজ অ্যানাদার পার্ট। এগুলো সব মেশিন ডিজাইন পার্টের মধ্যে ইনক্লুড হচ্ছে। হ্যাঁ, তারপরে কস্ট অফ দ্য কনস্ট্রাকশন যেটা বললাম। আচ্ছা, অ্যাসেম্বলিং, এবারে তুমি কি করবে, এবারে তো তুমি পার্টস গুলো তৈরি করলে, দ্যাট টু বি অ্যাসেম্বল। এগুলো হচ্ছে ডিজাইনারই বলে দেবে যে হাউ টু অ্যাসেম্বল ইট, and what to be assembled or what to be not assembled, and whatever it is a permanent, assembly is permanent or not, মানে টেম্পোরারি জয়েনিং যেটাকে বলা হয়, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাসেম্বল পার্ট। হুম, তারপরে হচ্ছে অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং, এইটা তোমরা এই পার্টটাকে তোমরা সবাই মনে রাখবে। তোমরা যখন বলবে, তুমি ইন্টারভিউতে যদি তোমাকে বলা হয় যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মেশিন ডিজাইন, হ্যাঁ, তখন তখন কি হচ্ছে, তোমাকে এই স্টেপ গুলো তোমাকে বলতে হবে। এটাকে তোমরা একদম এই পার্টটা আমি পরীক্ষায় দিই অনেক সময়, কখনো কখনো। জেনারেল প্রসিডিওর ইন মেশিন ডিজাইন, জেনারেল প্রসিডিওর কি কি মেশিন ডিজাইনের মধ্যে পার্ট হচ্ছে রিকগনাইজেশন অফ নিড। তোমার এমটাকে ঠিক করতে হবে, তুমি কি করতে চাইছো, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু, মানে তুমি এখানে ইয়ে করবে। সিনথেসিস অফ মেকানিজমের মধ্যে তোমাকে ক্লাসিফিকেশন করতে হবে। মেকানিজম কিভাবে, এটা রোটেশনাল হবে না লিনিয়ার মোশন হবে, সেগুলো হচ্ছে সিনথেসিস অফ মেকানিজম। অ্যানালিসিস অফ ফোর্স, এবার কতটা ফোর্স তোমার কম্পোনেন্ট গুলোর উপর অ্যাক্ট করছে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যানালিসিস অফ ফোর্স। দেন মেটেরিয়াল সিলেকশন, যেটা আমি আগে বললাম, মেটেরিয়াল সিলেকশন। এখন যদি এলিমেন্ট, মেশিন এলিমেন্টস উড বি মেড বাই উডের যদি হয়, উডের জেনারেলি হয় না মেশিন পার্টসে, আইদার মাইল্ড স্টিল অর কাস্ট আয়রন অর নন ফেরাস মেটেরিয়াল এটসেট্রা, এগুলো তোমার ইয়ে হতে পারে। আচ্ছা, দেন ডিজাইন অফ এলিমেন্ট, ডিজাইন অফ দ্য এলিমেন্ট, এবার এলিমেন্টের ডিজাইনটাকে করতে হবে। মডিফিকেশন, আফটার ডিজাইনিং দিস সাইজ শেপ অ্যান্ড শেপ, size shape dimensionally, dimension given, size shape is given, and you will draw the component figure in the drawing sheet according to the following the engineering drawing norms. Huh? That is included, that is called the design sheet, that যেটা তোমরা আগে করেছো। দেন মডিফিকেশন, ইফ এনি মডিফিকেশন ইজ রিকোয়ার্ড, যদি তুমি বলে যে এইটা এইভাবে ডিজাইন হবে না, দ্যাট ইউ ক্যান চেঞ্জ। অ্যান্ড ডিটেল অফ ড্রয়িং, এই যে যেটা বললাম ডিটেল অফ ড্রয়িংটাকে ডিটেলটাকে তোমার কনসিডার করতে হবে। এবার এই ড্রয়িংটা দেখে তুমি মানে তুমি যে মেটেরিয়ালটা তৈরি, তোমাকে আর কিছু করতে হবে, মুখেও বলতে হবে না, কিছু বলতে হবে, মানে ওয়ার্কশপের মধ্যে বা মেশিন শপে ফেলে দিয়ে দিতে হবে, ইজ দ্য ড্রয়িং অ্যান্ড দিস ইজ দ্য কম্পোনেন্ট টু বি ম্যানুফ্যাকচার। তখন ওই অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফলোইং দ্য ড্রয়িং, দে উইল বি প্রডিউস দ্য কম্পোনেন্ট as specified in the drawing. Then production, after details of the drawing, you go to production and produce the part. Then block diagram এ তুমি মনে রাখতে পারো এখানে need or aims, synthesis of mechanism, analysis of force, material selection. Then number 5 হচ্ছে ডিজাইন অফ এলিমেন্ট, সাইজ অ্যান্ড স্ট্রেস, মানে সাইজটাও দিতে হবে আবার স্ট্রেসটাও দিতে হবে, কত লোড, মানে পার স্কোয়ার ফুটে বা পার স্কোয়ার মিলিমিটার এরিয়াতে কতটা ফোর্স সে ইয়ে করতে পারে। তার মডিফিকেশন, ইফ রিকোয়ার, মডিফিকেশনটা হচ্ছে নট ম্যান্ডেটরি, মানে ইয়ে নয় করতেই হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। তোমার যদি দরকার হলে অ্যাট এ টাইম যদি তুমি যদি কম্পোনেন্ট সিলেক্ট করে নিলে, দ্যাট ইজ দ্য তুমি ইয়ে করে, দ্যাট দ্য মডিফিকেশন ইজ কখনো কখনো লাগতে পারে, নাও লাগতে পারে। হ্যাঁ, ডিটেল ড্রয়িং ইউ মাস্ট মেড দ্য ডিটেলস অফ ড্রয়িং। তারপরে গো টু প্রোডাকশন, জেনারেল প্রসিডিওর ইন মেশিন ডিজাইন। বুঝতে পারলে, এই কটা পয়েন্ট তুমি সবসময় মনে রাখবে। যে তোমাকে যদি বলে হোয়াট ডু মিন বাই দ্য মেশিন ডিজাইন হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু স্টেপ অর ব্লক ডায়াগ্রাম, ইউ উইল বি গিভ দ্য ডিটেলস।
হুম, এইটা হচ্ছে। আর বাকিগুলো যা হচ্ছে মেনলি ফান্ডামেন্টাল ইউনিট, এগুলো তোমরা জানো, ডিরাইভ ইউনিট অ্যান্ড ইউনিটস অ্যান্ড সিস্টেম অফ ইউনিটস, এগুলো সিরিয়াস, এগুলো দেখে নেবে একবার, ঠিক আছে। এসআই ইউনিটস এর মধ্যে কোন ইয়ে আছে, এগুলো পরপর ডিটেলস ওই ইয়েগুলো মেকানিক্সও করে এসছো, প্যারামিটার্স গুলো দেওয়া আছে। অ্যান্ড এখানে দেওয়া আছে ডিরাইভ ইউনিটস গুলো, এখানে দেওয়া আছে, যেগুলো তোমরা জানো, দেখলে বুঝতে পারবে, এটা আমি অত ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে তোমার দেওয়া আছে হলো প্রিফিক্স ইউজার অফ দ্য বেসিক ইউনিটস। হুম, ওই যেগুলো জিগাবাইট মেগাবাইট, যে ইয়ে দিয়ে 10 টু দি পাওয়ার ইয়ে দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা যায়। রুলস অফ এসআই ইউনিট, এ তো ইয়ে দরকার নেই, এগুলো এগুলো দেখে নেবে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে থিওরিটিক্যাল কিছু পার্ট, এর মধ্যে তোমরা যেগুলো আগে পড়ে এসছো, ইনার্শিয়া, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, লজ অফ নিউটন লজ অফ মোশন, এগুলো একটুখানি হাইলাইটস করে দেওয়া আছে, জাস্ট হাইলাইটস করে দেওয়া আছে, এগুলো একটু দেখে নেবে। হ্যাঁ, অ্যাবসোলুট অ্যান্ড গ্র্যাভিটেশনাল ইউনিটস, যদি এটা দিয়ে দিলাম, যদি তোমাদের ভুলেও যাও, একবার একবার দেখে নিলে হয়ে যাবে। কাপলস দেয়া আছে এখানে, তারপরে মাস অ্যান্ড ডেনসিটি, হুম, মাস, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, এই ব্যাপারটা তোমরা দেখে নেবে। এটা আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, মেকানিক্সে আমি করিয়ে এসেছি। আর বাকি যদি কোনো জায়গায় ইয়ে থাকে, এই যে পাওয়ারের ইয়েও তো দেখিয়েছিলাম, যে পাওয়ার এনার্জি, যে ওয়ার্ক ওয়ার্ক ডান বাই টাইম টেকেন, যেটা এনার্জি, এগুলো ডেফিনেশন গুলো একদম মেকানিক্স এর ইয়ের পার্টি। মানে এটা হচ্ছে, প্রথমেই বলেছি যে মেকানিক্স, মেশিন ড্রয়িং, স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল অ্যান্ড থিওরি অফ মেশিন, এই এতগুলো। ইভেন ফ্লুইড মেকানিক্স অলসো ইনক্লুডেড ইন দিস পার্ট। আমি ফ্লুইড মেকানিক্স থেকে টানছি না, এগুলো হচ্ছে তোমার সলিড মেটেরিয়ালের কেসে, সেই জন্য স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল অ্যান্ড থিওরি মেশিনটাকে এখানে বলতে হচ্ছে, ঠিক আছে। আপ টু দিস ইজ দ্য ইন্ট্রোডাকশন। Next day I will start the first chapter, the design of shaft. Shaft design means the only calculation, design length is varies, lengthটা ভ্যারি করতে পারে, but uniform cross section, that means you will only find the diameter of the shaft, that is the design of shaft. Design parameters of the shaft is only the diameter. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ইয়ে করবো, যে সেখানে হচ্ছে দেয়ার আর shaft means is a cylindrical shape and uniform circular section, not only the uniform circular section. The shaft may be square section, rectangular section, hexagonal section, triangular section, maybe as per requirement of the elements, machine elements. Hmm. Uh, এগুলো। And hollow shaft তোমরা জানো, hollow shaft that is inner diameter is less than the outer diameter, and thickness of the তাহলে মানে কি হচ্ছে তোমার, in solid shaft you will only find the diameter, only one diameter, that is solid shaft, outer diameter. And in case of the hollow shaft, you will find the two parameters, outer diameter and inner diameter, you will calculate. But depends on the physical material properties, mechanical properties, etc. হুম, এগুলোর উপর এগুলো সব ক্যালকুলেশন করে দেখবে। কিন্তু ডিজাইন তো তুমি প্রথমেই ইয়ে করতে পারবে না, ওখানে অনেকগুলো প্রসেস আছে, সেই প্রসেস গুলোকে ফলো করে ইয়ে করতে হবে। আর যেরকম টাইপস অফ লোড, এখানে লোডের মধ্যে অনেকগুলো আছে, মানে ইউনিফর্ম, ইউনি পয়েন্ট লোড, ডেড লোড, এগুলো আমি পরে একটা একটা করবো। ডেড লোড, তারপরে ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড, হ্যাঁ, তারপরে ইম্প্যাক্ট লোড, এতগুলো লোড হতে পারে, টাইপস অফ লোড, এগুলো ক্লাসিফিকেশন হয় অ্যাকর্ডিং, ইউ উইল ডিজাইন দ্য শ্যাফট, সব all the mm, all the parts will be equilibrium, and then whether it is resist or not, যেগুলো মোশনটা ইয়ে হবে, ইনার্শিয়া ফোর্স অ্যান্ড স্ট্যাটিক ফোর্স, দ্যাট উইল বি ব্যালেন্সড, এগুলো সব ব্যালেন্স করে তোমার এগুলো করতে হবে। আফটার আফটার দিস ইউ উইল ক্যালকুলেট দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য শ্যাফট। হুম, আচ্ছা, এই অবধি থাকবে আজকে। হ্যাঁ, ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস। নেক্সট, সাগরিকা, আমাকে বলো। হ্যালো, 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 শুনতে পাচ্ছ? বলছি যে আমি আজকে কি বার, আজকে হচ্ছে ফ্রাইডেতে তোমাদের
তোমাদের রুটিনটাকে আমি একটুখানি বলে নিই। রুটিনটা ধরো তোমাদের কি এখন সেট হয়েছে? হ্যালো, সাগরিকা আছে? আর তুমি বলো। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার আছে, কিন্তু আমাদের বাকি ক্লাস স্টার্ট হয়নি। বাকি ক্লাস স্টার্ট হয়নি? আচ্ছা, আমি তাহলে শুক্রবার দিন একটা নিয়ে নিতে পারি, শুক্রবার আরম্ভ করতে আজকে পারি। আজকে বৃহস্পতিবার স্যার। ও সরি, আজকে বুধবার। বুধবার স্যার, বুধবার, আবার শুক্রবার ওয়েডনেসডে নেবেন? ওয়েডনেসডে হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। ফ্রাইডেতে নিয়ে নেবো। ফ্রাইডেতে ধরো সকালের দিকে ফ্রাইডেতে দাঁড়াও, আমি একটুখানি হিসাব করে নিই কি আছে। প্রোডাকশনেরটা কালকে আছে। উম, হ্যাঁ, ফ্রাইডেতে নিয়ে নেবো, মানে ফ্রাইডেতেও নিয়ে নিচ্ছি একটা। হ্যাঁ, আমি স্টার্ট করে দেবো, বেশি হেড আমাকে কালকে পরশু দিনই বলেছে যে আপনি স্টার্ট করে দেন। তোমাদের কি ইয়ে নোটিশ এসছে কিছু? হ্যালো। না স্যার, সেরকম তো নোটিশ আসেনি। ওই স্যারেরা মানে একটা রুটিন পাঠিয়েছিলেন, ওটা বোধহয় হ্যাঁ, চেঞ্জ রুটিনটা হবে। আছে, রুটিনটা আমাকেও দিয়েছে, হেড আমাকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ অসুবিধা হ্যাঁ। নেই। তো অ্যাকচুয়ালি অফিসিয়ালি ওটা 23 তারিখ থেকে বোধহয় কাউন্ট হবে আমার মনে হচ্ছে। যাই হোক, ফ্রাইডেতে তোমরা থেকো। ফ্রাইডেতে কখন রাখবে? 10 o'clock রাখবে না একটু পরে রাখবে? 11টা থেকে করে দিন স্যার। 11 o'clock না? এটা হচ্ছে তোমার ইয়েস এই স্যার। টাইমগুলো কিন্তু পরে একটু ইয়ে হবে, আহ, তোমার চেঞ্জ হবে কিন্তু। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যখন ফার্স্ট ইয়ার চলে আসবে তখন কিন্তু একটু অসুবিধা হবে। ফার্স্ট ইয়ার চলে এলে হ্যাঁ আর্লি স্যার। মর্নিং এ পাবে না। ওদের ওদের সবকটা ক্লাস হ্যাঁ আর্লি স্যার, মর্নিং এ থাকে, অসুবিধা তুমি নেই। তো জানো তো, তোমরাও তো হুম। করে এসছো। হ্যাঁ, তো আর্লি মর্নিং হবে না। আহ, তো হ্যাঁ একটু স্যার। পরের দিকে রাখবে। হ্যাঁ। হুম। আচ্ছা, তাহলে আজকে হচ্ছে 25, 26, 27, 27, ওকে। 27, 8। আচ্ছা, 11 o'clock। হ্যাঁ, আর তোমরা যদি বই পারো তো বই আছে, বই জোগাড় করতে পারবে নাকি আমি পাঠিয়ে দেবো? আমি তো নোট দেবোই। আপনি পাঠিয়ে দেবেন স্যার পিডিএফ। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটা শোনো, আমাকে একটা ইমেল দিয়ে দিও। এই সাগরিকা আছে? সাগরিকা নেই, বেরিয়ে হ্যাঁ গেছে। স্যার বলুন। না বলছি যে স্যার তোমার আছি। তো তোমার ইমেলটা দিয়েছিলে না, গতবার কিছু দিয়েছিলাম। তাহলে তোমাদের কাছে বই আছে? এই দুটো বই যেটা বললাম, এই আর এস কুর্মি আর ওই ভিএম ভান্ডারি, দেখো তো, তারপর আমি না পাঠিয়ে স্যার, দেবো। এখন আমাদের কাছে বইটা নেই স্যার, আপনি পাঠিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, আমার কাছে আছে, আমি পাঠিয়ে দেবো। তো তোমার ইমেলটা ওই ইয়ের নাম্বারে কোথায় পাবো? কোথায় এখন খুঁজতে হবে তো? স্যার আমি আমার ইমেল আইডিটা আপনাকে আরেকবার সেন্ড করে দিচ্ছি। পাঠিয়ে দাও, তাহলে আমি আজকে বইটা আজকে পাঠিয়ে দিই। ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার, হ্যাঁ স্যার। আর আর ফ্রাইডেতে তুমি ইয়েতে থাকো, 11 o'clock থাকবে তোমরা। ঠিক আছে, কারণ একটু মেশিন ডিজাইনটা তোমাদের একটু অসুবিধা হবে, কেন তোমরা দুটো পেপার পড়ে আসোনি। হ্যাঁ, মাঝখানে হচ্ছে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল আর থিওরি অফ মেশিন, মানে ওই জন্য তোমার একটুখানি ইয়ে হবে, একটু অন্যরকম লাগবে কিন্তু। তবু লিঙ্ক পাবে মেকানিক্স করে এসছে যখন, লিঙ্ক পেয়ে যাবে। হুম। আচ্ছা, টুডে আপ টু দিস। হ্যাঁ। স্যার, হ্যাঁ স্যার, বলো। হ্যাঁ বলো। স্যার আপনার সাথে কিছু স্টুডেন্টসরা দেখা করতে এসছে। বলো কে এসছে? ওই বালমুকুন্দ এসছে। হ্যালো। হ্যালো, সাগরিকা, বলো বলো। হ্যালো। হ্যালো হ্যালো। স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যালো। হ্যালো স্যার, আমার ভয়েস হ্যালো। যাচ্ছে? বলো। হ্যালো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, বালমুকুন্দ এসছে। হ্যাঁ, বালমুকুন্দ ইয়ে আছে, দেখলাম তো। বালমুকুন্দ তো স্যার উম, প্রথম থেকে এসছে ওরা। স্যার আরো কিছু হ্যাঁ। স্টুডেন্ট এসছে স্যার। প্রিন্স আচ্ছা, জেন প্রিন্স। এসছে। হ্যাঁ, বলো, কিছু বলবে? স্যার না স্যার, ওরা আপনার সাথে কথা বলতে এসছে। হ্যাঁ বলো, আমি বলছি স্যার তো। আগে, হ্যাঁ স্যার আগের সেমিস্টারে আপনি ক্লাস নিয়েছেন, ওদের খুব ভালো লেগেছে, আর আজকে আপনার ফার্স্ট ক্লাস ছিল, তো ওরা বললো ওরাও জয়েন করবে। আচ্ছা, আদিত্য এসছে। কিন্তু ওদের তো কাজে লাগবে না তো, ওদের তো মানে ইয়ে আছে না, ওদের তো মেশিন ডিজাইনটা নেই তো। হ্যাঁ, ওদের তো মেকানিক্স পর্যন্তই আমার থাকে।
কারণ আমার ওই সেকেন্ড ইয়ারে ওটা কোনো বালমুকুন্দ পেপার নেই। বলেছে স্যার যে ও শিখতে চায়। করতে চায় সে করতে পারবে, ওটা তো বেসড অন দা, আমি তো বললাম ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্স ড্রয়িং। দেখো না, আমি তো তোমাদের ড্রয়িংও করাবো। এই যে তোমার গিয়ার ট্রেনের যেটা আছে না, ওটা প্রজেকশন, টপ ভিউ, ফ্রন্ট ভিউ, ওগুলো ইয়ে ফ্রন্ট ভিউ, সাইড ভিউ সবই আঁকতে হবে, ওগুলো ড্রয়িং করতে হবে। বললে ওরা পালিয়ে যাবে স্যার, এবার ড্রয়িং বলবেন না স্যার। না না, তোমাদের কি বলছো? আমি বলছি ড্রয়িংটা ওই ড্রয়িং নয় রে বাবা। ও তুমি বুঝতে পারছো না, এটা তো তোমার ইয়েতেই করতে হবে ড্রয়িংটা। তুমি এখানে স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম করতে পারো, ফর্ম ওই এগুলো করতে হবে না, ওই ওই ড্রয়িংটাকে তোমার ইয়ে করতে হবে না। কিন্তু ড্রয়িং এর তোমার রুলস গুলো মেনটেন করতে হবে। ওখানে অ্যারো যেখানে হবে অ্যারো দেবে, যেখানে ফেন্ট লাইন হবে ফেন্ট লাইন, এগুলো তো কোনো ইয়ে নয়, এগুলো তো তোমরা জেনেই এসছো। হ্যাঁ, তারপরে যেখানে হ্যাচ লাইন দিতে হবে সেখানে দিতে হবে, সেটাও আমি যখন প্রবলেম গুলো করবো তখন তোমার ইয়েগুলো দেখতে পাবে। ইন্টারেস্টও লাগবে, দেখবে ভালোও লাগবে যখন করবে, বুঝতে পারলে? শুধু তাই নয়, এখানে তো তুমি ফিগারটাকে দেখে ওখানে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনটা করছো, বুঝতে পারছো কি বললাম? মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং হচ্ছে এমন একটা জিনিস, তুমি যদি ওই ড্রয়িংটা তুমি যে কোনো ওয়ার্কশপ কিংবা মেশিন শপ কিংবা ইয়েতে ম্যানুফ্যাকচারিং ইয়েতে সাইটে ফেলে দাও, ওই দেখে কপি হয়ে যাবে, ওই দেখে তৈরি করে দেবে, মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করে দেবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আপ টু দিস আজকে এই অবধি থাক তাহলে। হ্যালো, হ্যালো হ্যাঁ স্যার। সাগরিকা। হ্যাঁ, এই অবধি থাক, আর নেক্সট দিন ফ্রাইডেতে 11 o'clock থাকো। আমি ইয়ে করে নেবো, মানে স্যার চ্যাপ্টার বলছি অ্যাটেন্ডেন্সটা। অ্যাটেন্ডেন্স। ওই তো তোমাদের এখানে স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিলাম আমি। হুম, ও হ্যাঁ স্যার। স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। স্যার স্বর্ণময় জয়েন করেছিল, ও বোধহয় নেট কানেকশনের জন্য চলে গেছে, ওকে প্রেজেন্ট করে দেবেন। ঠিক আছে, ও আমি তো পরে তো আমি ইয়ে বানিয়ে দেবো, ওই মানে মানে ওকে অ্যাটেন্ডেন্স। স্যার। তোমাদের তো 21 সাগরিকা, তোমাদের জানো তোমাদের আরেকটা ব্যাচ আসে, ল্যাটারালটা আসবে এর মধ্যে আসবে কিনা আমি জানি না কবে আসবে। ওই ল্যাটারাল একটা গ্রুপ আছে, 5 জন আসে। হ্যাঁ, তাহলে মানে তোমাদের 21 + 5 ওই 27, 26, 27, 6 জন স্যার আসবে, হয়তো এখন 6 জন। 21 নেই স্যার, কমে গেছে। কি গো, প্রিন্টিং এ নেই? না না, 6 জন না না 7 জন স্যার, আসে। এই সেমিস্টারে হ্যাঁ 18 জন মতো আমি লিস্টে দেখলাম। কাদের কি কাদের তোমাদের নাম? হ্যাঁ স্যার, প্রিন্টিং এ 21 ছিল, তার মধ্যে 3 জন আবার ওয়েবজি ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট দিয়েছে। ও আচ্ছা, ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন দিয়ে চলে কে কে গেছে আমাকে বলতে পারবে একটু? হ্যাঁ স্যার, নোট করে ঈশিতা নিই। বিশ্বাস, হ্যাঁ, ঈশিতা বিশ্বাস, অঙ্কিতা ঈশিতা দাশগুপ্ত। বিশ্বাস। হ্যাঁ, দাঁড়াও, বিশ্বাস বলুন, ঈশিতা বিশ্বাস, অঙ্কিতা দাশগুপ্ত। দাশগুপ্তা। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা। হ্যাঁ, আর 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 কে? আসফার বলো। হাসান, আসফার হাসান। আর কে কি হাসান বললে? আসফার আসফার হাসান। দাঁড়াও, রোল নম্বর কত? তুষার হাসান, 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 হাসান তো দেখছি না কোথায় আছে। আচ্ছা, ওটা কি কোথায় গেছে, কোন ডিপার্টমেন্টে? আইটি তে? স্যার এখন তো কাউন্সিলিং চলছে না, তো ও আচ্ছা। হ্যাঁ হয়ে যাক, র্যাঙ্ক দেন কত, পুরোপুরি বোঝা যাবে। র্যাঙ্ক কত হয়েছে জানো? তাহলে মোটামুটি বোঝা যাবে। যেরকম বালমুকুন্দ, তো এই যে তুমি যে বালমুকুন্দ, ও তো প্রোডাকশনে ভর্তি হয়েছিল, জিজ্ঞেস করো ওকে। হ্যাঁ, ও তো ইয়েতে চলে এসে, অভিষেক, অভিষেক আছে, ও 3 জন গেছে। ঠিক আছে, তো ল্যাটারাল থেকে ওখান থেকে চলে আসবে কিছু। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার।